부동산교 데이비드입니다. 오늘 강의는 교과서의 그 3과입니다. 네, 교과서는 Real Estate Fundamentals 교과서를 가지고 오늘 이제 3과를 강의를 하게 되는데, 이 3과는 부동산의 rights and interest in real estate. 지난 과에서는 real property하고 personal property의 그 다른 점, 그리고 real property의 그 physical aspect, 그다음에 그 보이지 않는 그 right 재산권에 대해서 커버를 했지만, 오늘은 그보다도 굉장히 더 자세하게 이 부동산의 그 재산권과 그리고 지분에 관한 거를 굉장히 그 힘든 과정 중에 이해하기 힘든 내용 중에 이제 하나입니다. 이제 이거를 잘 넘기시면 다른 것들은 굉장히 더 쉬워지게 됩니다. 그래서 이 부동산의 rights and interest에 관한 이제 첫 번째 화면인데요. Historical background of real estate ownership, 즉 그 역사적인 그런 배경, 부동산의 그 소유권에 관한 걸 보면은, feudal ownership은 all land owned by the crown. The crown이라는 거는 이제 왕족을 얘기하는 거죠. From British common law. 그러니까 feudal이라는 거는 이제 봉건족이 주긴 그 왕의 그 체제인 그 봉건 그런 사회에서의 ownership이죠. Individuals had no legal rights to ownership of land or tenant. 이게 feudal ownership입니다. 물론 이제 미국은 이제 feudal ownership이 아니죠. 근데 allodial system이라는 거는 이제 글자 그대로는 사유지를 허가하는 그런 제도입니다. 이제 미국은 U.S. Constitution firmly established the right of individual to own land without feudal restrictions. Although an individual's right can be limited, individuals, unlike their feudal counterpart, can own land. 미국은 당연하게 그 allodial 시스템입니다. 그래서 government power, 자, government power에 대해서 이제 보겠습니다. 그래서 government power는 정부에서 가지고 있는 파워에 대해서입니다. 우리가 부동산을 이제 소유를 하지만 그 모든 그 소유권은 it's subject to the government power. government이 어떤 그 파워를 가지고 있는지 보겠습니다. 첫째는 police power, 경찰권이죠. States power to preserve order, protect public health and safety, and promote the general welfare. 여기에는 이제 예를 들어서 그 zoning에 관한 것이 있을 수도 있고요. 그래서 이게 페이지에 보면은 페이지 30페이지입니다. 30페이지 보면은 이제 police power에 대해서 나와 있죠. 여기 보면은 regulates the use, 사용하는 거, occupancy, size, location, construction, and the rents of real property, as well as environmental protection law, 환경적인 그런 거에 대해서 프로텍션하는 거에 대한 법을 집행할 수가 있다는 얘기입니다. 자, 이제 화면에 eminent domain에 대해서 보겠습니다. eminent domain은 정부에서 정부의 그 사용 용도를 위해서 그걸 집행을 해가지고 가버먼트에서 그거를 몰수할 수 있는 그러한 그 파워를 얘기합니다. 그래서 읽어보면은 government's right by means of condemnation suit. 여기서 이 condemnation이라는 말은 재산을 몰수한다는 얘기입니다. 여기 condemn을 한다는 말은 뭔가를 예를 들어서 우리가 개인거래는 저 사람을 condemn한다 얘기하면 그 사람을 나쁘다라고 criticize 하는 것뿐만 아니라 이렇게 선언을 하는 거죠. 근데 government에서 condemnation 한다는 말은 그걸 몰수한다는 얘기입니다. 몰수하기 전에 먼저 condemn을 해야 됩니다.
is a condemnation suit to acquire private property for the use and the benefit of the general public. 이제 그런 경우에는 대부분이 도로를 확장하기 위해서 이 도로를 이제 개인 오너한테 그를 컨뎀을 하고 그를 이제 컨뎀에 대해서는 물론 거기에 대해서 이 compensation을 이제 해줘야 되죠. 그래서 여기서 보면은 it's a use and the benefit of the general public. The court must declare the proposed use to be a public use. The owner must be paid just compensation. 그러니까 적절한 fair market value에 따라서 compensate를 해주면 됩니다. So inverse condemnation이라는 말은 이 말은 좀 government에서 이 condemn을 하는 게 아니고 개인 그 property owner가 만약 government에서 뭔가를 실제는 condemn을 하지를 않았는데 근데 어떠한 액션에 의해서 그 자기의 사유지가 어떠한 부적절한 negative effect가 있다고 할 때는 그를 수를 해서 inverse condemnation에서 compensation을 받게끔 하는 것을 inverse condemnation이라고 합니다. inverse라는 말 자체는 거꾸로 뒤집어서 이런 얘기죠. 그러니까 government에서 condemn을 하는 게 아니고 개인이 government를 condemn한다는 얘기입니다. 그래서 government로부터 그 손해를 입힌 거에 대해서 배상을 받아낼 수 있는 그런 절차를 inverse condemnation이라고 부릅니다. government power에는 여기에 taxation, 물론 세금을 걷어들일 수 있는 권리입니다. 특히 재산세를 여기서 얘기를 하죠. The charge on real property to raise funds to operate the government. 그래서 재산세 property tax를 부과를 해서 네, 그 재산세가 상당히 많죠. 그래서 거기에서 이제 쓰이는 게 물론 이제 학교, 뭐 도로 메인테인, 뭐 가버먼트에서 필요한 여러 가지 그 오퍼레이팅 하는데 필요한 자금을 마련하기 위해서 재산세를 이제 걷어들입니다. 그 다음에 이 escheat란 말인 이 말은 굉장히 중요한 말입니다. 시험에 꼭 나오는 말인데, so ownership of real estate reverts. 여기서 말은 escheat란 말을 그렇게 바꿉니다. reverts to the state or the county when an owner dies without an heir or will. 그 얘기는 자 누가 이제 죽었는데 와이프도 spouse도 없고 그리고 그걸 받을 그 children도 없어요. heir 즉 유산을 상속받을 사람이 없습니다. 아무도 승계를 할 수 있는 사람이 없어요. 이런 경우에는 그 property가 누구한테로 가는 거 아니? state government이나 county로 간다. 그거를 escheat라고 부릅니다. 그래서 죽을 때, 죽기 전에 만약에 아무런 유산 상속자가 없으면은 그를 누구한테 도네이션을 한다든지 누구를 데시그네이트를 할 수도 있습니다. 자, 이제 estate in land. estate라는 말은 여기서 재산권을 얘기합니다. 그래서 in land. 자, 그 내용은 지금 page 31에 있습니다. 예, figure 3.1에 보면은 freehold and leasehold estate 말이 나와요. 자, 이 말이 맨 처음에는 좀 용어가 생소하기 때문에 굉장히 어려운 말처럼 느껴집니다. 근데 자꾸 이렇게 접해보시고 우리가 공부하는 데서 중요한 거는 계속 repeat 하는 거예요. 이게 생소한 말이기 때문에 여러 번 이렇게 repeat해서 습득을 하다 보면은 다 이해가 되는 내용입니다. 자, 여기 freehold estate라는 말은 누구한테나 그 글자 그대로 자기의 그 자유 의지에 따라서 이거를 재산권을 남길 수 있는. 그렇지만 이 freehold estate라는 말은 여기 이제 정의해 보면은 estate for an indefinite time.
그래서 inheritable. inheritable이란 말은 누구한테 재산권을 유산으로 남길 수 있는 것을 얘기합니다. 특히 첫 번째는 fee simple absolute. It is the highest in real estate holder entitled to all rights of property ownership. 이거를 fee simple absolute라고 부릅니다. 그래서 우리가 보통 부동산을 거래를 할 때 이 주택을 구입을 하거나 아니면 커머셜 프로퍼티를 모든 프로퍼티를 우리가 구입을 할 때는 대부분이 그 property right는 fee simple absolute입니다. 네, fee simple divisible이라는 말은 divisible이라는 말은 absolute에 반대되는 말이겠죠. 그러니까 fee simple은 fee simple인데 어떤 경우가 있을 경우에는 그것이 역으로 되지 않는다. 그 뜻입니다. fee simple divisible은 qualified fee 아니면 여기에 conditional 조건에 따른 그런 재산권이다. 이렇게 얘기를 합니다. 자, 이제 여기서 용어가 생소한데 fee simple 이건 재산권에서 가장 freely transfer하고 inherit 할 수 있는 재산권이다. 이렇게 이해하시면 됩니다. 지금으로서는. 그 다음에 이제 fee simple divisible은 fee simple that it can be inherited. 그렇지만은 어떤 컨디션이 있으면은 그것이 defeat한다. 소멸된다. 이제 그 뜻입니다. divisible. Occurrence or non-occurrence of a certain event. It stays subject to a condition subsequent. It stays qualified by a special limitation. 그래서 그럴 때는 fee simple determinable 이렇게 부릅니다. 그래서 이해하셔야 되는 것은 fee simple absolute라는 말하고 fee simple divisible에 대한 차이점입니다. fee simple divisible은 컨디셔널하다. 예를 들어서 네가 앞으로 이 재산권을 갖는데 옛날에는 이 말이 이제 적용이 됐었을 수도 있어요. 네가 이제 결혼을 할 때 꼭 그 누구한테만 어느 인종한테만 결혼해야 된다라고 조건을 하를 수가 있습니다. 그거는 요즘에는 물론 이제 불법이지만 그리고 또 어떤 경우에는 이 컨디션을 달 때 네가 이 프로퍼티는 이 종교적인 뭐 처치에 대한 사용 용도로서만 사용해야 된다. 이렇게 조건을 걸을 수도 있습니다. 뭐 등등 이러한 조건이 붙게 되면은 조건이 붙었기 때문에 fee simple divisible 이렇게 이제 부르게 됩니다. 자, estate in land에서 계속해서 freehold estate에서 이제 계속해서 estates for indefinite time inheritable이라고 그랬죠. 근데 여기에서 이 페이지 교과서의 31페이지에 보면은 그 fee simple에 관한 차트가 이렇게 나와 있고, 그다음에 오른쪽에 보면은 life estate가 나와 있습니다. 이제 여기서 이제 커버하는 거는 life estate에 대한 얘기입니다. 자, life estate란 말은 누구가 살아있는 동안에 life 생존해 있는 동안에만 재산권이 유효한 거예요. 그 예를 들어서 내가 누구한테 재산권을 주는데 내가 살아있는 동안에만 재산권을 주는 거예요. 그러면 라이프 이스테이트입니다. 아니면은 저기 그 삼촌이 있는데 삼촌의 그 라이프가 살아있는 동안에만 재산권이 있다. 아니면 당신이 그 재산권을 주는데 당신이 살아있는 동안에만 재산권이 있고 네가 당신이 그 죽으면은 이게 다른 사람한테로 간다. 이렇게 누구의 그걸 청해 가지고 재산권을 있는 것을 라이프 이스테이트라고 부릅니다. 그래서 여기에 첫 번째는 conventional life estate. Estate limited to the life of the owner or to the life of some other designated person or persons. 이게 figure 3.2에 나오는 얘기입니다. 그게 page 33에 나오는 거죠. Ordinary life estate. Ordinary life estate의
여기 보면은 grantor가 있고 grantee가 있습니다. 예. 근데 만약에 이 grantee를 이제 정해서 그 사람이 재산권을 이제 받는데 여기서 이제 중요한 말은 grantor는 주는 사람, grantee는 받는 사람이에요. 근데 그 grantee가 재산권을 받긴 받았는데 제 3자의 그 기준으로 해서 할 수도 있고 그 사람일 수도 있습니다. 그러면 만약에 그 지정한 사람의 그 죽게 되면은 그거 재산권이 어디로 가느냐 그거를 부르기를 뭐라고 부르는가 하면은 그 차트에 나온 것처럼 remainder interest 잔여된 그러니까 앞으로 그 사람이 어떤 사람이 죽으면은 그게 그 사람한테로 가는 거예요. 그래서 이게 이제 다시 스크린에 보면은 conventional life estate는 다시 한번 읽어보면은 estate limited to the life of the owner or to the life of some other designated person or persons. So ordinary life estate는 limited to the lifetime of the owner of the life estate, the life tenant. 그 다음에 이제 여기 이 말은 per atre by 이란 말은 그냥 여러분이 기억해 두시면 됩니다. An estate conveyed for the life of another. 다른 사람을 기준으로 해서 그 life estate를 주는 거를 이게 이제 per atre by 이게 라틴 말인데 좀 굉장히 생소하죠. per atre by는 그 말은 for the life of another 이런 뜻입니다. 다른 사람을 기준으로 해서 그 재산권을 준다. 이게 per atre by 이렇게 부릅니다. 이 리걸 용어는 이제 라틴 말들이 이제 많이 있죠. 그렇기 때문에 이런 용어가 나옵니다. When the original fee simple owner creates a life estate, the future interest of the property after the life tenant's death must be considered. 그래서 이 remainder interest라는 말은 누가 한 사람이 그 지정해 놓은 사람이 그러니까 grantee가 죽으면 다른 사람한테 들어가겠죠? 그게 이제 remainder interest 남은 그 기간을 얘기하는 거고요. 그 다음에 그 reversionary interest는 그 다시 되돌아오는 겁니다. 예를 들어서 내가 그 어떤 라이프 이스테이트를 줬는데 그 사람이 죽었어요. 그러면 이제 받은 사람이 그 다른 사람을 기준으로 하는 게 있겠죠? 그러면 다시 돌아오는 거는 reversion입니다. 그 준 사람한테 가는 거죠. remainder하고 reversion하고 틀립니다. remainder는 그 사람이 이제 누가 죽으면 다른 사람한테 가도록 정해놓은 게 remainder고 준 사람한테 다시 돌아오는 거는 reversion입니다. 그게 차이점입니다. 그 다음에 이제 계속해서 그 freehold estate에서 지금 계속해서 legal life estate를 지금 우리가 공부하고 있는데 page 34입니다. page 34에 legal life estate. legal life estate는 created by state law, statutory라는 얘기입니다. courtesy and dower right. 이거는 rights of spouse to property. 그 얘기는 워싱턴 주에서는 해당 사항이 안 되는데요. 왜냐하면은 워싱턴 주는 부부인 경우에는 community property, 즉 부부가 같이 결혼한 상태에서 프로퍼티를 취득을 할 때는 그 프로퍼티가 50%입니다. 그렇죠? 근데 이것이 다른 주에서는 courtesy and dower right라고 부릅니다. right of spouse. 이게 percentage interest를 인정할 수가 있어요. 50-50가 아니고. 그 다음에 elective share replaced courtesy and dower in many states. 그 얘기는 어떤 주에서는 예를 들어서 와이프가 80%, 남편이 20% 이렇게 그 쉐어를 인정할 수가 있다는 얘기입니다. 그러나 워싱턴주는 그것이 결혼을 할 때에 취득한 그런 프로퍼티는 커뮤니티 프로퍼티입니다. 그 다음에 이제 세 번째 여기 보면 홈스테드. 홈스테드는
tract of land owned and occupied as a family home, existence and the limitations of state homestead exemption law. 그 얘기는 만약에 누가 이제 그 굉장히 financially difficult time을 가져가지고 집을 루즈하게 생겼어요. 그러면 그 property에서 그 equity가 있는 거를 루즈를 한 수 있는 경우에 누가 그거를 테이크를 할 때 물론 이제 담보가 잡혀 있으면 그건 예외지만 그 외에는 이 거기서부터 exemption을 받을 수 있는 그 right를 홈스테드라고 말합니다. 그래서 이 홈스테드에 대한 exemption이 각 주마다 이제 있습니다. 그다음에 community property는 it consists of all property, real and personal, acquired by either spouse during the marriage. Upon the death of one spouse, the survivor automatically owns one half of the community property. Originated in Spanish law, adopted in many western and southwestern states. 이 커뮤니티 프로퍼티는 워싱턴주는 유니크하게 커뮤니티 프로퍼티 스테이트입니다. 근데 재미있는 거는 바로 남쪽에 있는 그 오레곤주는 커뮤니티 프로퍼티가 아니에요. 캘리포니아도 커뮤니티 프로퍼티 스테이트입니다. 텍사스도 마찬가지고 네바다주도 마찬가지입니다. 자, 이렇게 그 주마다 그 프로퍼티에 대한 이스테이트가 이제 틀리다는 얘기죠. 그래서 커뮤니티 프로퍼티는 그러면 이제 질문이 이제 많이 생기는데 예를 들어서 허즈번이 결혼하기 전에 취득한 프로퍼티예요. 그러면 그게 커뮤니티 프로퍼티냐? Technically 그는 커뮤니티 프로퍼티는 아니죠. 그럴 때는 우리가 separate property라고 이제 얘기를 합니다. 그런데 만약에 그 결혼을 한 후에도 그 모든 그 페이먼에 관한 거라든지 이런 거를 공동 펀드에서 그 계속해서 페이먼을 한다든지 그렇게 되면은 그때는 그 커뮤니티 프로퍼티로 될 수 있는 찬스가 있어요. 그래서 커뮤니티 프로퍼티는 그 메인테인을 separate property로 그러니까 결혼하기 전에 취득한 프로퍼티에 대한 거는 그 부부가 이제 it's okay. We'll just have a community property. Although I bought it when I was single. 그렇게 어그리를 한다면 모르지만 그렇지 않고 만약에 이거를 separate property를 가지고 있기를 원한다 그러면 그렇게 maintain을 이제 해야 되는 거예요. Estate in land. 이거는 이 부동산의 땅에 대해서 이스테이트에 대해서 이제 leasehold estate라는 말을 용어를 이제 우리가 이해를 이제 해야 되는데 이 leasehold estate 이 말은 자 이제 그 commercial property가 있어요. commercial property가 있는데 리즈를 20년을 받았습니다. 그러면 그 프로퍼티에 대한 오너십을 가지고 있는 거는 물론 이제 그 프로퍼티 오너예요. 그러나 리즈를 20년 동안 가지고 있는 사람은 뭔가면은 그때는 리즈홀드 이스테이트라 이렇게 부릅니다. 20년 동안에는 그 프로퍼티를 사용할 수 있는 권리가 있는 거죠. 그런데 만약에 렌트가 이제 많이 제가 이제 보는 경우인데 렌트를 현재 내고 있는 게 한 달에 한 5,000불씩을 내고 있어요. 근데 이제 세월이 지나가지고 한 뭐 5년이 지났어요. 내가 계속해서 이제 한 달에 5,000불을 테넌트가 내는데 그 동안에 그 주위에 있는 그 프로퍼티 밸류가 올라가지고 현재 그 다른 사람한테 렌트를 주면은 한 8,000불을 받을 수 있는 그런 케이스가 될 수도 있습니다. 그러면 이 8,000불에다가 5,000불을 빼면은 3,000불에 대한 그 베네핏, 이득에 대한 거는 누구한테 라이트가 있느냐? 리즈홀드 이스테이트를 가진 테넌트가
그 라이트가 있습니다. 프로퍼티 오너는 계속해서 5,000불을 이렇게 받는 거죠. 그런 리즈홀드 이스테이트는 특히 그 땅을 장기적으로 리즈를 해서 그거를 이제 뭐라고 부르는가 하면 그라운드 리즈라고 부르죠. 이 땅을 이렇게 토지 임대를 해서 거기다가 이제 심지어는 그 프로퍼티를 짓는 사람들이 있습니다. 많은 그 레스토랑이 땅을 갖다가 리즈를 해서 자기 온 빌딩을 짓는 경우가 많이 있습니다. 그때는 leasehold estate라 이렇게 부르는 거예요. 그래서 이제 읽어보면은 limited time tenants right to occupy in exchange for rent. 그리고 만약에 리즈가 expire 되면은 property reverse to landlord. 랜드로드한테 다시 이제 돌아가게 되는 거죠. 자, 이제 어려운 컨셉 중에 이제 하나입니다. 근데 알고 보면은 뭐 간단해요. 그렇게 어려운 내용이 아닙니다. 용어가 어려운 거죠. encumbrances. 이 encumbrance란 말은 이제 교과서를 이제 보시면은 page 35입니다. 35페이지. 네, encumbrance란 말은 뭐든지 재산에 지장을 초래하는 부정적인 요소를 말합니다. 재산을 가지고 있는데 그 재산에 뭔가가 부정적이라는 말은 방해 요소. 그거는 만약에 모기지를 여러분이 얻었으면은 그 모기지를 얻은 만큼 그 담보로 돼 있으니까 재산의 방해적인 요인이 되겠죠. 그때는 인컴브런스라고 부릅니다. 근데 인컴브런스는 두 가지가 있어요. 하나는 머니 인컴브런스가 있고 두 번째는 non-money가 있습니다. 이제 그 차례에 번지게 나오는데, 자, 인컴브런스에서 여기서 이제 시험 문제 나올 때 스펠링이 뭐냐 하고 이제 물어봅니다. 인컴브런스는 스펠링이 이제 여기서 많은 사람들이 스펠링이 틀려요. 인컴브런스를 EN으로 해야 되는데 EM으로 이제 쓰는 사람들이 많아요. 이제 발음이 비슷비슷하니까 incumbrance, EN, incumbrances, BRAN입니다. 여기서 BRANces, BER이 아니고 BRAN. 그래서 스펠링에 굉장히 주의하시기 바랍니다. incumbrances. 그래서 재산권에 방해가 되는 모든 요소. 그게 incumbrance입니다. 여기서 money하고 관련된 incumbrance는 lien이라고 부릅니다. 자, lien, L-I-E-N. 그래서 읽어보면은 a claim or charge on a property by which the property is made the security for the performance of some act, usually the payment of the debt. 여기에는 대부분이 그 모기지를 얻으면 사람들이 다 자진적으로 lien이 되죠. voluntary liens. It's occur when the owner of the property agrees to use the title to real estate as security for a debt. 그 데트에 관해서 담보로 해서 자기가 자진적으로 lien을 설정을 하는 거예요. Involuntary lien은 the lien is placed on the title to real estate by statute or by court order against the express will of the property owner. 예를 들어서 누가 그 비즈니스를 하다가 그 비즈니스가 이제 제대로 과정을 거치지 않고 문을 닫았어요. 근데 그 빚을 진 게 있는데 예를 들어서 10만 불이 린이 있는데 담보로 잡혀 있는 게 아닙니다. 그럴 때는 그 담보권을 설정한 이제 채권자가 되겠죠. 채권자가 그를 코트에 가져가서 10만 불에 관한 거를 그 린을 코트에서 judgment라는 거 판결, 배상 판결을 받은 거죠. 그러면 이렇게 배상 판결을 받게 되면은 그 채무자는 involuntary lien이 설정이 되는 겁니다. 그러면 이 코트에서 judgment을 받게 되면은 그게 lien이 되는데 이게 보통 lien이 이 judgment에 관한 lien은 보통 10년이 이제 가게 됩니다. 이 10년이라는 말은 시험 문제 안 나옵니다. 근데 10년 동안 그게
있게 됩니다. 근데 10년이 지나면은 채권자가 다시 그 얘기를 코트에다가 리뉴얼을 하게 되면 그 코트 저지먼트들이 계속 또 남아있을 수가 있어요. 그래서 involuntary lien이라고 부릅니다. 다음, specific lien은 usually secured by one or more specific parcels of real estate. 이거는 한 부동산이 아니라 여러 개가 같이 해서 lien이 이제 푸는 경우에요. 이제 많은 경우에 그 SBA 론을 받을 때 그 비즈니스에 가는 거나 그 비즈니스 프로퍼티뿐만 아니고 그 외에도 이제 담보를 설정하기를 원합니다. 대부분이 자기의 그 집도 담보를 갖게 되고 다른 그 프로퍼티가 있으면 다 담보를 이제 설정을 요구를 합니다. 이런 것들은 그 specific lien이라고 볼 수가 있습니다. 자, 이 lien은 a claim or charge on a property by which the property is made is security for the performance of some act, usually the payment of debt. 여기는 general lien이 있어요. Usually affects all the non-exempt property of the debtor, real estate, real property, and the personal property. 이건 general lien이에요. 아까 얘기한 제가 얘기한 judgment 이런 것들은 다 general lien입니다. 어디나 다 붙을 수가 있는 lien이에요. real estate tax lien은 근데 다시 스텝 백 해가지고 모기지를 페이를 안 해가지고 foreclosure가 돼서 차익에 대해서 변제가 필요하다. 그런 경우에는 general lien이 아닙니다. 그 경우에는 property에 대해서만 lien이 붙는 거예요. real estate tax lien, annual taxes levied on real estate. 근데 이 부동산에 대한 tax lien이 붙게 되면은 그 county에서 그 tax sale을 할 수가 있습니다. 근데 다른 데는 lien이 안 붙어요. 그 부동산에 대만 붙습니다. 그래서 usually have a priority over previously recorded lien. 예를 들어서 그 프로퍼티에 first loan이 10만 불이 있고 second loan이 5만 불이 있다. 그러면 property tax에 대해서 페이를 안 하면은 tax lien은 highest lien입니다. 제일 priority가 빨라요. 그래서 tax sale을 할 수가 있습니다. tax sale을 하면은 거기에 모기지를 있든 없든 그거하고는 상관없이 그냥 세일을 해버려요. 그래서 General Real Estate Tax는 ad valorem tax라고 부릅니다. 자, 용어를 이해하세요. ad valorem tax라는 말은 가치에 준해서라는 뜻입니다. 가치에 준해서 이런 real estate tax를 매길 수가 있습니다. 그리고 special assessment이나 or improvement tax를 또 붙일 수가 있습니다. 예를 들어서 sewer 라인을 새로 그 지역에서 한다. 아니면은 학교에 대해서 뭐 반드에 대한 그거를 통할했다. 그러면 이제 special assessment이 그 property에 붙을 수가 있습니다. 자, 이런 lien은 자, encumbrance 중에 하나인데 특히 lien은 money하고 관련된 재산권에 영향을 주는 부정적인 요소다. 이렇게 이해를 하시면 됩니다. 자, 이 lien에 대해서 이제 계속해서 lien은 재산권의 그 money하고 관련된 거죠. A claim or charge on a property by which the property is made security for the performance of some act, usually the payment of debt라고 그랬습니다. 자, 여기서 mechanics lien 이 말은 이제 교과서에 나오는 거 아니 page 37에 이제 나옵니다. Mechanics lien은 it is a right granted by statute, 법령에 의해서, to give security to those who perform labor or furnish materials for the improvement of real property. 그 얘기는 여기서 mechanic이라는 말은 워낙 그 기계공, 뭐 이런 전문 그 메카닉, 뭐 이렇게 얘기를 하지만, 근데 여기서는 그 말은 부동산에 그 일을 하러 온 사람들의 그 기술자나 아니면 레이버 아니면은 그 파트나 이런 거를 사가지고 와서 이 뭔가의 일을 한 사람,
이런 거는 토탈 메카닉스라고 부릅니다. 그래 메카닉스 집에 아니면 부동산에 와서 일을 해주는데 돈을 못 받아요. 그러면 이제 메카닉스 이런 사람들의 컨트랙터가 린을 붙일 수가 있다. 이제 그 뜻입니다. 그래서 a right granted by statute to give security to those who perform labor or furnish material for an improvement of real property. 그래서 메카닉스 린이 붙게 되면은 이거를 다른 그 모기지가 있는 것보다도 더 프라이어리티가 높습니다. 그래서 메카닉스 린에 의해서 프로퍼티도 폴크로즈를 할 수가 있어요. 주의하셔야 됩니다. judgment 린은 아까도 이제 설명했지만 a final order or decree of the court that authorize an officer of the court to seize and sell the debtor's property in order to satisfy the judgment. 그러니까 판결, 배상 판결을 받으면은 그게 린이 이제 되는 거예요. 자, 이제 계속해서 린에 대해서는 설명을 했는데 writ of execution이라는 말은 allows an office of court to sell debtor's possession to satisfy the judgment. 그래서 이 judgment를 받게 되면 코트에 그 ask를 해서 이거를 팔 수 있게끔 해달라고 해서 그 execution에 관한 거를 받아서 그걸 팔 수가 있습니다. 다음, lease pendance란 말은 여러분이 꼭 이거는 기억하셔야 됩니다. lease pendants, 이거 꼭 시험 문제 나오는 내용입니다. lease pendance란 말은 it gives constructive notice of a possible claim. 이 말은 이 라틴 말입니다. 그래서 현재 이 로수시 진행 중이라서 린이 걸려 있는 상태를 즉 코트에서 지금 아직 진행 중이어서 그 코트의 리걸 액션이 진행 중이다. constructive notice란 말은 이 로수시 진행 중이다 이런 뜻입니다. 그래서 만약에 그것이 결정이 되지 않더라도 일단 그 프로퍼티에 대한 문제 때문에 코트에서 제소가 되면은 그 코트에 제소된 액션이 해결될 때까지는 인컴퍼런스는 인컴퍼런스인데 하여튼 어마운트나 이런 건 전혀 없어요. 그냥 constructive notice가 되어 있는 겁니다. 그러니까 그럴 때는 이 문제를 해결하기 전에는 왜냐면 어떻게 아웃컴이 어떻게 나올지 몰라요. It can be nothing, it can be something to have a big. 그렇게 될 때 이 lease pendance가 만약에 코트에 제소를 당한 게 있으면은 특히 프로퍼티에 대한 것이 제소된 게 있으면은 그때는 그 프로퍼티를 팔 수가 없습니다. 그 해결될 때까지는. 그래서 lease pendance라는 말은 constructive notice를 줘서 이 lawsuit이 진행 중인 거. 그래서 possible claim이 있을 수 있는 가능성이 있는 거. 이때는 lease pendance라고 부릅니다. 자, attachment. Creditor may seek a writ of attachment to prevent a debtor from conveying title to unsecured real estate while a court suit is being decided. attachment은 쉽게 얘기해서 걸어놓는 거죠. 일단 차압을 하는 겁니다. 그러니까 차압을 해놓고 일단은 차압을 하긴 하지만 그 결정된 건 없어요. 결정이 될 때까지는 이거를 팔 수가 없는 거죠. 그래서 어태치를 해놓는다. 이렇게 얘기를 합니다. 자, 이제까지 인컴퍼런스에 관한 얘기 중에 모든 게 그 린하고 머니하고 관련된 거였습니다. 자, 그러면은 이제 페이지가 어디로 넘어가는 거니? 페이지 39에 non-money encumbrance가 이제 나오게 됩니다. 자, non-money encumbrance는 재산권에 영향을 주는 건데, 그런데 직접적으로 money하고는 상관은 없다 이겁니다. 물론 이제 이 궁극적으로는 eventually it will affect. 그런데 당장 money로 표현할 수가 없는 것들이죠. Those that affect the physical condition or limit the use of a real estate. 그래서 그거는 첫 번째는
easement입니다. easement는 a right acquired by one party to use the land by another party for a special purpose. 이제 페이지에 나오는 거는 페이지 39입니다. 페이지 39에 그 easement에 관한 것이 나와 있습니다. 그리고 페이지 40에도 그 easement에 관한 내용이 계속됩니다. 여기서 이제 이해를 하셔야 되는 것은 easement는 이제 한국말로 하면은 사용권이라는 거예요. 사용권. 그러니까 이 프로퍼티를 자기만 가지고 있으면은 사용권에 관한 문제가 없죠. 자기가 다 사용하는 거야. 그렇지만 제3자한테 사용권을 줬을 때 그것이 자기가 원하든 원치 않든 easement가 이제 생길 수가 있습니다. 그래서 여기에 easement 이제 용어입니다. easement appurtenant. easement는 일단 이게 만들어지게 되면 그 property하고 같이 병행해서 간다. 그럴 때 easement appurtenant라고 부릅니다. 그 다음에 이제 easement in gross 이제 쭉 읽어보겠습니다. 먼저 personal easement in gross, party wall easement, creation of easement, termination of easement 이제 이런 내용이 있죠. 자 그러면 easement in gross에 관해서 페이지 39에 보면은 이 말은 무슨 뜻이냐? Right to use the land of another is not appertinent to any ownership estate in the land. 특히 easement in gross는 예를 들어서 누가 특히 이제 많은 그 유틸리티 컴퍼니들이 전기줄이나 아니면 그 옆에 뭐 전화회사나 아니면 케이블 컴퍼니 이런 데서는 그 사용권이 있는데 어떤 거는 가면 그를 사용하게끔 하기 위해서는 그 프로퍼티에 액세스할 수 있는 그 사용권이 있습니다. 그래서 우리가 알게 모르게 그 사람들이 이 파워라인을 이렇게 넣거나 아니면 파워의 계량기를 보거나 뭐 이런 모든 거에 대해서 액티비티를 줄 때 그때는 easement in gross라고 부르게 됩니다. 퍼스널하게 될 수도 있고요. party wall이라는 말은 파리를 한다는 그런 뜻이 아닙니다. 이 집이 이제 두 개가 있는데 중간에 이 두 집이 이렇게 연쇄 연립주택 같은 데서 그 쉐어하는 wall을 얘기하는 겁니다. 그때는 party wall, 둘이서 이제 쉐어하는 그런 easement라 뜻입니다. creation of easement는 자 페이지를 보시면은 페이지 40에 이제 나옵니다. 페이지 40에 보면 그 하단에 보면 mutual agreement에 의해서 만들어질 수도 있고요. 다음에 necessity 필요에 의해서 생기기도 합니다. 그다음에 페이지 41에 보면은 it's by prescription 에 의해서도 생기기도 합니다. 이건 조금 이따가 자세하게 설명하겠습니다. It's by condemnation, it's by implication. 그리고 이러한 것들이 easement가 terminate가 될 수가 있는데 그거는 페이지 41입니다. Purpose for which the easement was created no longer exists. 그 얘기는 property가 easement가 하나가 있었는데 옆에 있는 property에 액세스할 수 있는 easement가 있었습니다. 근데 그거를 누가 옆에 있는 그 property owner가 합쳐버리면은 더 이상 필요가 없겠죠. 네, 그런 내용도 조금 이따 커버를 하고요. 예, 그러니까 이 easement를 create 할 수 있는 방법, 이걸 terminate 하는 방법, 이런 것들이 이제 있을 수가 있습니다. 자, 다시 돌아가서 easement에 관해서 좀 더 커버를 하겠습니다. 여기 페이지 41에 easement가 어떻게 create가 되느냐? by prescription. 이거는
자기가 필요해서 생기는 거 이외에도 많은 경우에 거기를 읽어보면요. 첫 번째 줄에 through visible, open, and notorious use of another person's property. An easement by prescription is acquired when the claimant has used another's land for a certain period of time as defined by state law. The prescriptive period varies by state, but is usually 5 to 20 years. The claimant use must have been continuous, exclusive, and without the owner's approval. 그 얘기는 이지먼트가 이제 공식적으로 지금 생기지는 않았어요. 예를 들어서 지금 프로퍼티가 A가 있는데 내가 이제 오너예요. 근데 그 옆에 프로퍼티 오너가 자기 땅으로 들어가려면은 내 땅을 통과를 해야만 되는 거예요. 근데 제가 이 옆에 있는 그 B한테 사용권을 주지 않았는데 계속해서 그거를 이 prescriptive란 말은 누구의 prescription인가 하면은 그 사용자입니다. 그거를 쓴 사람이 계속해서 뭐를 하는가 하면 여기 보면은 다시 한번요. It's a visible, hiding 하는 게 아니에요. Open and notorious use of another person's property를 하게 되면은 그 자체가 이즈먼트가 생긴다는 겁니다. 그거를 prescriptive, easement by prescription 이렇게 이제 부릅니다. 그렇기 때문에 많은 경우에 그 자기 땅이라고 보면은 뭐를 꼭 사인을 이제 붙여놓죠. Do not enter without any 보통 이제 owner's permission 뭐 이게 여러 가지 사인을 이렇게 붙여놓은 걸 보게 됩니다. 자기 땅의 그 이즈먼트의 prescriptive 이즈먼트를 쉽게 그래서 당하지 않기 위해서 그거를 인터하는 것 자체를 허가를 하지 않는 거죠. 네, 여러 가지 이제 스토리가 있습니다. 그래서 이제 컨셉을 이해를 하시는 거예요. 자, 이 prescription, easement by prescription, 요거는 시험 문제에 꼭 나옵니다. 그렇기 때문에 정확하게 이해를 하세요. 그 다음에 이제 termination에 대한 거, easement에 대한 사용권에 관해서 termination 하는 거. 자, 그걸 이제 하기 전에 그 페이지 40에 그 보면은 easement in cross는 이제 전봇대로 생각하시면 됩니다. 이 파워 라인이 지나가는 거 이럴 때는 easement in cross다 이렇게 이제 생각하시고요. 그리고 이제 페이지 39에 하단에 보면은 이제 용어를 이제 이해를 하셔야 되는 것 중에 easement upper tenant, upper tenant라는 거는 병영에서 간다 뜻입니다. 이 병영에서 갈 때는 그거를 사용을 하게끔 하는 사람이 있고 사용해서 베네핏을 받는 사람이 있습니다. 자, 여기서 이제 용어로 꼭 이해를 하셔야 되는 거는 페이지 39의 하단에 보면은 servient estate 라는 말이 있습니다. servient estate. 그거는 estate, easement를 provide 하는 사람이에요. serve를 한다는 얘기죠. 네. 그 다음에 이거를 사용을 하는 사람은 뭐라고 부르는가 하면은 dominant estate 아니면 tenement, dominant tenement라고도 부르기도 해요. dominant tenement. 그러니까 사용한다는 뜻입니다. 그걸 dominate 정리해서 사용한다는 뜻입니다. 그래서 영어를 이해하실 때 servient estate는 서비스를, easement를 provide 하는 사람 그리고 그걸 받는 사람은 dominant estate 이렇게 부른다. 꼭 이해하시기 바랍니다. 다음 이제 encumbrance 이제까지 보면은 이제 크게 두 가지가 있어요. 하나는 monetary encumbrance, 그건 lien이죠. 그 다음에 두 번째는 non-money. non-money에는 mechanics lien도 이제 있었고, 그리고 이제 easement에 관한 얘기도 나왔고,
이제 private restriction이 관합니다. 개인적으로 이렇게 제한을 두는 거예요. Private agreement that affects the use of land. Deed restrictions are private agreement that affects the use of land. 그러니까 이 deed라는 여기서 말은 소유권을 말합니다. 그러니까 누구한테 그 ownership을 transfer 했었을 때 그때 deed를 준다 이렇게 얘기를 하죠. 그러면 이 deed를 줄 때 거기다 제한을 두는 거예요. restriction을 두는 겁니다. 그래서 deed restrictions는 private agreement. It's illegal if they do not violate the law. Privately enforced. The binding on future owner. 앞으로의 모든 그 future owner한테 트랜스퍼가 됐을 때도 그게 바인딩이 된다는 얘기입니다. 그래서 이거를 그 바인딩 할 때 private restriction에는 흔히 그 우리가 부동산을 사고팔 때 특히 이 타운홈 아니면은 타운홈이 아니더라도 뭐 컨도미니엄도 마찬가지지만 일반 싱글 패밀리 레지던스인 경우에도 이 트랙홈에 보면은 이 제한을 두는 CCNR이라고 그런 겁니다. 이게 C는 covenant, 그다음에 다른 C는 condition, 다른 R은 restriction입니다. CCNR, covenant, condition, and restriction. Each must be reasonable, generally have time restriction. Injunctions against violator. 만약에 이 누가 이거를 위반한다 그러면 정지 명령을 받을 수가 있다 뜻입니다. 그래서 많은 프로퍼티에 이 CCNR의 대표적인 것은 일반 싱글 패밀리 레지던스인 경우에 RV 같은 거를 자기가 가져와서 파킹을 한다 그러면 한 번에 며칠 이상은 못 한다. 또 어떤 경우에는 심한 경우에는 그 프로퍼티에 그 페인트를 하고 싶은데 페인트 색깔이 그 어떤 색깔은 사용을 하지 못하기 때문에 페인트를 하기 전에 그 Homeowners Association에서 어프로브를 받아야 된다. 이것도 다 CCNR입니다. 그리고 어떤 그 단지에 가면은 이 지붕을 바꾸고 싶은데 지붕에 shake roof 위에는 못하게 되어 있는 데도 있어요. 그것도 어프로브를 받아야 돼요. 이러한 것들이 다 CCNR에 이제 들어가는 내용들입니다. 자, 이런 이 encumbrance에는 또 하나는 이 용어입니다. license. 누구한테 라이센스를 주는 거예요. 근데 라이센스는 privilege to enter the land of another party for a specific purpose. 근데 라이센스는 이제 그 기간이 있죠. 그게 이제 영구적인 기간이 아닙니다. 이것도 일단은 라이센스를 주게 되면은 encumbrance가 됩니다. 다음 encroachment이라는 말은 이것도 꼭 시험 문제에 나오는 얘기입니다. encroachment arise when a portion of a building, a fence, or a driveway illegally extends beyond its owner's land. 이게 제일 흔한 경우는 프로퍼티가 이제 있으면은 펜스를 지었는데 자기 땅이 아닌가 옆에 땅으로 이렇게 넘어간 거예요. 그러고서 지은 겁니다. 그래서 encroach 한다 그러죠. 그러면 encroach가 되면은 이 무슨 문제가 발생하게 되면 프로퍼티에 대한 ownership이 그 아까 얘기한 그 아니면 사용권이 prescription by 그 easement가 이제 prescription에 의해서 easement가 발생하는 경우가 있죠. 그런 식으로 encroach를 한 거를 그냥 모르고 지내서 이제 워싱턴주에서는 10년이라는 세월이 지나면은 그것이 다른 사람의 땅이 될 수도 있습니다. public restriction은 앞으로 이제 그 zoning이라든지 그 밖에 빌딩 코드 뭐 등등 이런 것들은 앞으로 14과에서 공부를 하게 됩니다. 자, 그래서 우리가 이제 그 오늘 배운 내용이 상당히 좀 어려운 그런 내용이긴 하지만 자, 여러 번 이 교과서를 보시고 강의를 다시 리피트해서 들으시고 그 용어를 습득을 하시기 바랍니다. 오늘 새로 나오는 영어가 한 30개 이상이 이제 나와 있는데 그 이제 페이지 29에 보면은
key terms가 이제 나오죠. 자, 이런 내용들이 상당히 이제 많이 이제 나와 있는데, 아까도 얘기한 것처럼 계속해서 리뷰를 하셔가지고 여기에 다 습득을 하시기를 바랍니다. 그리고 이제 중요한 거는 특히 이제 시험을 라이선스 시험을 보기를 원하시는 분들은 꼭 이 44페이지에 나오는 리뷰 퀘스천이 지금 20문제가 나와 있죠. 이 내용을 꼭 다 풀어보셔야 돼요. 그렇지만 이에 대한 확실한 여기서 이제 시험 문제가 나온다고 생각하시면 됩니다. 그럴 정도로 리뷰 퀘스천이 아주 잘 되어 있습니다. 여기에 대한 답은 맨 뒤에 보면은 answer key가 있어요. 예를 들어서 3과 같으면은 answer key가 어디에 나오는 거니? page 370페이지에 그 answer key가 나오죠. 다른 챕터도 마찬가지입니다. 같은 요령입니다. 자, 공부하시는데 많이 인내를 가지시고 그걸 다시 이제 repeat 하셔가지고 리뷰하시고 그래서 성공적으로 이 내용을 이해하시길 바랍니다. 감사합니다.